किरणदीप कौर जो है वो अपने घर रवाना हो चुकी है। अपने परिवारक मैंबरों के नाल किरणदीप कौर के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, बल्कि उसको सिर्फ बाहर जाने तो रोकया गया। तो उस तो जरूर ये पुछगिछ की गई है कि पिछले 32 दिनों के विच भाई अमृतपाल सिंह वालों अपनी धर्मपत्नी या अपने होर किसी परिवारक मैंबर के नाल संपर्क किया गया, कोई नंबर साझा किया गया, कोई थो ठिकाना अपना दसिया गया। इस पुछगिछ तो बाद जो है किरणदीप कौर नूं हुण रवाना कर दिता गया। तो ये तस्वीरां ने श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे दियां, जिथे 11:40 ते किरणदीप कौर पहुंची सी, जिसने लंडन के लिए 1:30 बजे रवाना होना सी, पर इमीग्रेशन वालों उसनूं रोकया गया। उस तो पुछगिछ की गई। उस तो बाद पंजाब पुलिस दियां अनेक टीमां इत्थे पहुंचियां, अनेक उच्च अधिकारी इत्थे पहुंचे। लंबा समा लगभग 2 घंटे के करीब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अते पंजाब पुलिस के अधिकारियों वालों किरणदीप कौर पासों पुछगिछ की गई। उस तो बाद जो है हुण किरणदीप कौर नूं इत्थों छड्ड दिता गया है, परिवार के हवाले कर दिता गया है और उसनूं स्पष्ट तौर पर निर्देश दिते गए ने कि वो पुलिस की परमिशन तो बिना शहर छड्ड के या पिंड छड्ड के किते नहीं जा सकती। तो एक अहम जानकारी असीं अपने दर्शकों के नाल साझी कर रहे हैं कि किरणदीप कौर नूं लंडन जाण तो रोक दिता गया। तो उस तो बाद उसके नाल आए परिवारक मैंबरों के नाल उसके घर के लिए, उसके पिंड के लिए रवाना कर दिता गया। देख पा रहे हो मेरे सहयोगी मनिंदर मोंगा साडे नाल लगातार बने हुए ने। सीधा उन्हां दा एक बार फिर तो रुख कर लेंगे। मनिंदर, अमृतपाल की पत्नी नूं रिहा कर दिता गया है। अमृतपाल की पत्नी नूं जिथे कि रिहा कर दिता गया, पहला हिरासत विच लिया गया सी। इस वक्त सब तो वड्डा अपडेट की है वो तुहाडे तो जानना चाहांगे। हाँ जी बिल्कुल, इस वेले का सब तो वड्डा अपडेट यही है कि किरणदीप कौर जिसनों पिछले लगभग 3 घंटे तो बहुत समय तो एयरपोर्ट से रोकया होया सी, जो लंडन जाने के लिए इत्थे पहुंची सी, जो इंग्लैंड की वसनीक है, उसनों फ्लाइट 'च बैठने की इजाजत नहीं दी गई, जहाज़ 'च बैठन तो रोकया गया। उस तो बाद लंबा समा माफ़ करना लंबा समा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां ते पंजाब पुलिस वालों उस पासों पुछगिछ की गई कि पिछले 32 दिनों के दौरान जदों का ऑपरेशन अमृतपाल शुरू होया, भाई अमृतपाल सिंह वालों अपने परिवार नाल, अपनी धर्मपत्नी नाल या किसी होर मैंबर के नाल राबता कायम किया गया, कोई संपर्क सूत्र जिहड़ा है वो साधिया गया, जां कोई अपनी लोकेशन के बारे जानकारी साझी की गई, जां कोई अगला प्रोग्राम जो उसका होवे उस बारे जानकारी साझी की गई है। ये सारी पुछगिछ करन तो बाद किरणदीप कौर नूं उसदे नाल जो उसके चाचा सोहरा छड्डण आए सन उन्हां दे नाल इत्थों रवाना कर दिता गया, उन्होंने घर भेज दिता गया और सख्त निर्देश दिते गए ने कि पुलिस नूं इन्फॉर्म किए बिना, पुलिस की इजाजत ले बिना किरणदीप कौर अपने पिंड तो बाहर नहीं जाऊगी। तो यह सख्त निर्देश जारी करन तो बाद किरणदीप कौर नूं नाल आए परिवारक मैंबरों के हवाले करके उसनूं उसदे घर भेज दिता गया, क्योंकि पहला ये गल चल रही सी कि हिरासत च लैन तो बाद हो सकता है किरणदीप कौर के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाए, किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पवे किरणदीप कौर नूं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अगे पेश करके उसका रिमांड हासिल किया जाए। पर हुण जो सानू अहम जानकारी हासिल हुई है, जो सब तो वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों के नाल साझी कर रहे हैं, यह है कि किरणदीप कौर नूं रिहा कर दिता गया, उसनूं अपने घर भेज दिता गया। जी बिल्कुल मनिंदर, जो मामला है वह LOC के नाल संबंधित होने के चलते ही ये रोकया गया है, पर सवाल ये भी है कि इस तो इलावा होर वड्डे कारण जो ने वो भी हो सकते हैं, क्योंकि किरणदीप दा इस समय बाहर जाना, विदेश का रुख करना अपने आप दे विच कई होर सवाल जो ने उन्होंने भी जन्म दिंदा है। मनिंदर, थोड़ा रुख करांगे एक बार पहला दर्शकों तक वड्डी खबर जो है वो असीं पहुंचा रहे हैं। हुण तक दी जो वड्डी अपडेट जो है वो निकल के सामने आ रही है। दस दिए कि ऑपरेशन अमृतपाल नूं लैके जिथे कि अमृतपाल की भाल लगातार जारी है, पर उत्थे ही अमृतपाल की पत्नी तो 3 घंटे की पुछगिछ हुई, उस तो बाद उन्होंने रिहा कर दिता गया। ये दस दिए कि हुण तक दी सब तो वड्डी अपडेट है। किरणदीप कौर अपने घर लिए रवाना हो चुकी है। तो किरणदीप कौर ने अपने घर का रुख किया है। इंग्लैंड जा रही सी किरणदीप कौर, पर उत्थे ही इमीग्रेशन के वालों उन्होंने रोकया गया ते हिरासत दे विच लिया गया। किरणदीप कौर नूं देश ना छड्ड के जाण दे जो ने इस वक्त आदेश दिते गए ने। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर नूं
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 12:20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। 11:40 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 12:20 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਲਰਟ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਹੈ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 33 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ, ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੂਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਊਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ 11:30 ਵਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1:30 ਵਜੇ ਉਸਦੀ ਉਡਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਮਨਿੰਦਰ, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਤਾਮਝਾਮ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? यूके हो जाना चाहते सी पर इस नूं लैके ठोस वजह जो है वो की मन्नी जा रही है कि यूके एम्बेसी दे वल्लों इस नूं लैके कोई स्पष्टीकरण दिता गया है? देखो इस गल का इस सवाल का जवाब तो असीं अधिकारियों पासों जरूर लवांगे पर जो अंदाजा असीं लगा सकते हैं कि NSA लगाया गया भाई अमृतपाल सिंह के खिलाफ उसनूं भगौड़ा करार दिता गया, LOC जिहड़ा लुकआउट कॉर्नर है वो जारी किया गया। तो अजिहे च जेकर उसका कोई भी परिवारक मैंबर देश तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसनूं रोकिया जाना सुभावक है। वो भी उदों जदों वो परमिशन ले बिना इत्थे पहुंचदा है, पुलिस नूं इन्फॉर्म किए बिना, पुलिस की परमिशन ले बिना इत्थे पहुंचदा है। तो अजिहे च उसनूं शंके खड़े होना लाजमी ने, सवाल चक्के जाने लाजमी ने। तो अजिहे च पुलिस नूं जदों सूचना मिलती है कि किरणदीप कौर इंग्लैंड रवाना होने के लिए पहुंची है तो अजिहे च जिहड़ा पुलिस वालों उसनूं रोकिया गया, उस तो पुछगिछ की गई क्योंकि ऑपरेशन अमृतपाल अजे जारी है। अमृतपाल सिंह हाले तक पुलिस की पकड़ तो बाहर है। बिल्कुल, अमृतपाल की भाल लगातार की जा रही है, ये मन्निया जा रहा है। पर उत्थे ही मनिंदर सवाल ये भी उठता है कि किरणदीप कौर ते कोई भी FIR किसी भी मामले नूं लैके हाले तक दर्ज नहीं हो पाई है कि कोई हुण जानकारी सामने आई है कि हुण कोई FIR की गई होवे ते उन्हां नूं विदेश जाण तो रोकिया गया है? देखो बिल्कुल इस तरह की कोई कार्रवाई अजिही नहीं की गई। पहला इस गल का अंदाजा असीं लगा रहे थे कि शायद जिहड़ा उसनूं किरणदीप कौर नूं लंडन रवाना होने तो रोकिया गया है, उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज करके उसनूं अदालत पेश किया जाऊगा, उसका रिमांड हासिल किया जाऊगा। उस रिमांड दौरान उस तो अमृतपाल सिंह के ठिकाणिਆਂ बारे जानकारी हासिल करने की जिहड़ी कोशिश की जाऊगी। पर अजिहा कुछ नहीं होया। जो सानूं भरोसेयोग सूत्रों तो जानकारी मिली है किरणदीप कौर तो पुछगिछ करन तो बाद उसनूं उसके परिवारक मैंबर जो उसनूं इत्थे एयरपोर्ट ते छड्डण लई आए सन उन्हां दे नाल ही घर दे लई रवाना कर दिता गया है। और यह जरूर पता लग्या कि उसनूं निर्देश दिते गए ने कि अगे तो किते भी जाण तो पहला पुलिस तो परमिशन हासिल करनी उसदे लई लाजमी होएगी, वो देश छड्ड के नहीं जा सकेगी। तो जिन्नी देर तक पुलिस की परमिशन नहीं होएगी उन्नी देर तक किरणदीप कौर लंडन रवाना नहीं हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आदेश जारी हो चुके हैं। पर उत्थे ही यूके की एम्बेसी की जेकर गल की जाए कि एक यूके नागरिक होने के नाते ये इत्थों नहीं जा सकते सी, आखिर अजिहा की होया कि इमिग्रेशन ने मौके ते ही किरणदीप कौर नूं रोक लिया जबकि उन्होंने कोई पर्चा भी हाले तक दर्ज नहीं सी? मनिंदर, एक वड्डा सवाल जरूर है। बिल्कुल तुहाडे इस गल दे नाल मैं सहमत हाँ क्योंकि जेकर पूरे परिवार ते नज़र रखी जा रही सी तो अजिहे च ये भी लाजमी सी जे उन्हां दे परिवारक मैंबरां ते किते बाहर जाण ते बैन सी तो अजिहे च किरणदीप कौर दा पासपोर्ट पुलिस दे कब्जे च होना लाजमी सीगा, कब्जे च होना चाहिदा सी। पासपोर्ट ना के किरणदीप कौर दे कोल होना चाहिदा सी। तो उसने वल्लों तो जाहिर है कि आम तौर ते ही एक आम वांग ही आम हालातां वांग ही जिहड़ी है टिकट बुक करवा के वो लंडन जाण दे लई इत्थे पहुंचदी है। उस तो बाद इमीग्रेशन वल्लों जरूर रोकिया जाता है। पर यह सवाल एक वड्डा जरूर है कि आखिर किस बिना ते रोकिया गया कि सिर्फ तो सिर्फ भाई अमृतपाल सिंह की पत्नी होने के कारण उसनूं देश छड्ड के जान तो रोकिया गया या इसका कोई होर भी कारण है क्योंकि किरणदीप कौर के खिलाफ भारत से किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं। हालांकि ये जरूर मीडिया रिपोर्ट्स आई सन कि 2020 के विच लंडन विच उसनूं अतवादी गतिविधियों विच शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया सी। ये भी जानकारी सामने आई सी कि उस वल्लों सारी जो बाहरों फंडिंग आती सी अमृतपाल सिंह नूं वो सारा मैनेज करने की ड्यूटी जिहड़ी है वो किरणदीप कौर दी सी। पर एक भी मामला किरणदीप कौर के खिलाफ अजिहा कोई दर्ज नहीं किया गया, किसी तरह की कोई सबूत अजिहे नहीं मिले सन जिस दे विच उसदी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का सबूत मिल सके। तो इस सब के दौरान अज किरणदीप कौर नूं रोकिया जाना, उसनूं जहाज च बैठण तो रोकिया जाना जां उसनूं घर वापस भेज दिता जाना, ये सवाल जरूर खड़े होंदे ने कि आखिर इस सब का कारण की है। इस दे लई जरूर इंतजार होगा कि अधिकारियों नाल गलबात की जावे तो जवाब हासिल किया जावे। जो है वो जरूर गलबात जो है वो की जाएगी। पर जो अहम गल देखने को मिली है थोड़ी देर पहला जो किरणदीप कौर नूं हिरासत दे विच लिया गया सी उस वक्त एयरपोर्ट ते पुलिस ने एक वड्डा घेरा वधा दिता। दंगा रोकू पुलिस दे जवान एयरपोर्ट ते पहुंचे, खास तौर पर जो गल की जाए SP जुगराज सिंह जो ने वो भी एयरपोर्ट ते पहुंचे। पर सवाल ये भी है कि इस वक्त हालात किस तरह के ने, इस वक्त की ताज़ा तस्वीर की है वो असीं तुहाडे तो जाणांगे। जी मनिंदर,
ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਬਚ ਕੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੱਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਮਨਿੰਦਰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੀਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਬਿਲकुल ਮਨਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਿੰਦਰ, ਬਿਲकुल जी, एक बार फिर तस्वीर साझी करांगे। ये डिपार्चर गेट है, रवानगी का गेट है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 11:40 ਤੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੋ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਭਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਸਨ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਂਜਰ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਵੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11:40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇਹ 3.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਿੰਦਰ, ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਬਹਰਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।